الأجل أكبر المحبوب لك والمحسن بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن وكل موضع خاص إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لهذه بلادك سيد كونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود من دجاج الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولإخوته من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقام عظيما تلاحظنا بحركاتنا وسترك بحال عنايتك أن تحفظ بجميع أطوارنا وتخلفاتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من أسهلك ولحظك وحكه من المهدين ولعهدك من الحاضرين اللهم إنا لنا عفوا في رحمة الواسع ولا تحرمنا وجنونا جميلة هي وصلاتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء به الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران ومسيئات وسائل المعسى والمؤمن بما أما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأسر مواله وظهره وعما بركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا ولأخوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولراية الدين القوي بجميع أوطان منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة مشهورهم قرب المغفر واقضي بين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وذل الله ولا بالواد والحق بجميع نواهي الأوطان وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الأسناص من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الأسناص من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الأسناص من جميع البلايا كالذين بالذنوب والخطايا وارنا في الأعمال الطاهرة والصدق في الخدمة والقائمين ويتوفيتنا يا الله توفنا مسلمين المؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبدا به فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله
العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجد وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الله لا إله إلا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بسمعه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر غاسق الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما كبرناه من الله أكبر وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ذلك خصوصا إلى روحي Alam Mungkin Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa ila Haji Supli bin Haji Ahmad Haji Aslamiyah binti Haji Harun wa ila Rohi Muhis bin Tukacil wa ila Rohi Mukrah binti Kadi Amri bin Abdul Karim Nurfah binti Haji Supli Rohanah binti Haji Supli Syahrani bin Haji Supli wa ila Rohi Jainah binti Haji Supli wa ila Rohi Syarwani bin Haji Supli wa ila Arwahi Abaina wa Ummahatina wa Ajdadina wa Jaddatina wa Amwati wal Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat birahmatika ya Arhamar Rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah Allahumma ij'al al-Qur'an fi quburihim Allah
في قبورهم الضياء والنور والفسح اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والبهجة والسرور إنك ملك رب غفور اللهم اجعل القرآن في قبورهم مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, asatidzah, wabil khusus guru kita yang berhadir pada malam hari ini, Guru Kiai Haji Muhammad Yasin. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, semua segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidz wal asatidzah, Ustaz Ipul, Ustaz Alek, Ustaz Humaidi, Ustaz Haris, semuanya dan ustaz-ustaz yang lain tanpa menyebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini dari Gang Citra 45, Gang 7, Gang 6, pokoknya macam-macam, pokoknya sudah Gang berapa ya. Insyaallah mudah-mudahan sebagian yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lewati beberapa rangkaian acara yang sudah kita jalankan secara khidmat daripada pembukaan dan pembacaan Maulid, maka tersisa beberapa acara lagi, yaitu yang pertama insyaallah adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Saiful, Ustaz Ipul. Maka tidak memperpanjang lebar waktu dan tempat, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haiful yang telah mengaturkan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan dan pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dan turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis kita malam hari ini. Ulun atas nama perwakilan dari panitia atau daripada keluarga besar Haji Ius yang malam hari ini telah mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama keluarga, mewakili keluarga, kami atas nama keluarga banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum sebelataan yang telah turut berhadir dan juga kepada semua yang telah membantu dalam lancarnya proses acara pada malam hari ini, dan khususnya
Kami banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, Guru Haji Muhammad Yasin, yang telah meluangkan waktu beliau, dan juga atas nama perwakilan keluarga lalu banyak-banyak mengucapkan ribuan ampun dan maaf apabila ada dari awal acara sampai saat sekarang ini berjalan banyak kesalahan atau kekurangan yang ada pada kami. Insya Allah mudah-mudahan acara ini, kita mengharapkan dari acara ini mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, apa yang segala ada permasalahan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka acara yang selanjutnya itu insyaallah kita akan mendengarkan tausiah ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Yasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaqdifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayus'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus tadi yang hadir tengah-tengah kita Ustaz Saiful, juga akhirnya Samsul. Mungkin ada ustaz-ustaz yang mungkin belum ada sebutkan namanya satu persatu, ya, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam sehat walafiat. Juga yang ulun hormati tuan rumah sekeluarga besar Haji Yus, dengan sebabnya terlaksana malam ini malam Jumat yang mulia ini acara Isra dan Mi'raj, serta tadi ada juga haul daripada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dalam keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati jamaah yang hadir mulai datang ke gang 4, gang 5, 9 dan gang 6, 15 daya lah. Gang 7 tambah 7 22. Semuanya, segala RT-nya, segala macam, semua tokoh masyarakatnya, mudah-mudahan kampungnya membawa keberkahan dengan Islam ini, membuatkan segala macam kebaikan, hidup beriman, mati beriman, di hari kiamat bersama orang yang beriman, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dalam acara ini sebenarnya acara berbagi kebahagiaan sebetulnya. Di manakah ada perkumpulan maulid kah, mi'raj kah, majelis kah, aksi kah? Sebenarnya itu tuh berbagi kebahagiaan, berbagi kita. Jadi namanya air menyairkan, mendengar rasa nyaman, mendengar bahagia. Ulun yang ceramah, ulun berceramah ada yang mendengar juga alhamdulillah nya paham, maka dapat rasa bahagia. Bahagia sebenarnya ada dengannya. Maka dalam acara Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan kita bahagia, break dari sini berkah. Pikiran sampai mau jalan, awak sigar, sehatan terus. Pertama dulu kita mengenal sejarah dahulu. Sejarah dulu kita kembali. Sejarah datuk kita Adam dulu keberatan. Adam, ada Hawa, ya Allah.
Adam tuh dingin, ya Hawa tuh panas gitu. Sejarah Adam kalau kita mengenal Adam itu kan dalam riwayat Hawa kan sekitar 60 hasta atau lebih aja. Oh yang dari kita ada orang wah ini kayak itu viral tuh sosmed laptop. Kenal panjang. Sejarah pertama kali Allah Ta'ala menjadikan Adam, ringkas ceritalah. Ringkasnya menceritakan pembukaan. Ulah. Nama ulah ini iblis dan malaikat. Kenapa jadi iblis umpat maulah? Karena itu waktu itu masih taat lawan Tuhan. Ini belum sombong, ini belum aba wastakbara, belum lagi. Ini masih taat. Mun hendak beraliman kalah kita alim iblis. Iblis marifat lawan Allah Ta'ala. Iblis berilmu lawan Allah Ta'ala. Ya baca itu. Tang dijadikan Adam pertama kali. Untung maulah. Segala macam didiriakan. Sekali didiriakan, hancur lebur. Yang pertama kali lebur daripada seluruh jasad Adam untuk menjadi hewan serentak yang ada di dunia ini. Malaikat dan iblis mau lahir mata. Makanya ada kalau sembahyang 5 waktu. Zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Pertama ini subuh itu kan dapat 2 rakaat. Karena di situ ada melawan Hawa waktu subuh. Rakaat. Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Jadinya 2 lubang hidup. Jadinya 2 mata dan 2 telinga. Apa? Belum tahu kita berita. Tak. Ada nak 4 matanya lagi. Mata. Kenapa asar itu 4? Pengen tahu dulu kita. Kenapa jadi kita grogi? Kenapa asar itu 4? Jadinya 2 tangan dan 2 kaki. Langkah apa? Ada yang kurang lagi belum kesambet. Maghrib kalau bisa tak tinggal. Yang ada sempurna 5, ada sempurna jasad kita itu bertahan jasad mulai Adam. Kenapa maghrib ketiga? Jadinya 2 lubang hidung 1 mulut. Coba maghrib kedua rakaat aja, lubang hidung kita sebutin ya. Oh no, bila kemana-mana sekali berjalan mulik wahin hilap, mulik hilap, belum apa? Ada nalan lubang hidung. Dijadikan 2 lubang hidung 1, 3. Maklah 2 mata, 2 telinga, apa lagi? 2 tangan, 2 kaki, 2 lubang hidung, 1 mulut, 3. Kenapa Isa itu 4 rakaat? Pusat, sulbi, kepala, lalu 2 telapak kaki, hitung 1. Sempurna Allah berkan kita bikin. Asal usul kejadian pertama kali ada. Lebur pertama kali diulah. Ulang-ulang. Mulai segala macam ulah kepala, tangan, jadi kan dari tanah, kan dari air. Itu kalau air dari angin dari api-api, dari normal. Kita bicarakan ajalnya aja. Kali lebur pulang, dia diangkat. Belum lagi nih, dia beribadah berahasia nurnya tadi roh tadi belum lagi. Lebur pulang, apa yang jadi tumbuh-tumbuhan. 3 kali lebur pulang sampai 4 kali. Kenapa? Ada nih jadi diangkat lebur. Sekalinya malaikat kadingan lapor lawan Tuhan yang bertentu maulah. Tuntung ulah kaimungan diriakan langsung. Pas nang 4 kali Mbak tuntung hanya ingat kita pada berpadah lagi lawan Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, Adam sudah tuntung hanya ada lebur lagi. Tuntung Adam jadi masuk ke dalam surga. Ya Allah sorangan. Pas masuk Adam ke dalam surga, melihat surga yang sangat indah. Buah anggur kayak buah kepala, kayak kepala nyur, kayak buah nyur. Pisang dari jenong bokolatnya. Apalagi gumbili hapuk-hapuk. Sungai mengalir, batu permata bambulan rumah. Tapi Adam ingat apa yang diucapkan oleh Adam pertama kali masuk surga. Nah, dia Adam melihat di surga.
innalillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada. Nah ini kita bahas malam ini. Nanti kalau mendengar ujar Adam, innalillahi, sesungguhnya milik Allah. Melihat keindahan ini indah benar. Saraba macam ada, bidadari ada, apa segala macam isinya nih. Semuanya ada di dalam surga, dilihat. Kenapa Adam ingat sesungguhnya dia ada milik Allah? Siapa yang milik Allah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa inna ilaihi, dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah? Hewan kemana boleh? Hewan dari kiamat jadi debu. Makanya orang kafir di hari kiamat, tatkala melihat hewan-hewan semuanya jadi debu. Kalau seandainya kami menjadi hewan, lebih baik kami dulunya daripada menjadi kafir. Seandainya hewan menjadi debu, maka kami menjadi orang yang kafir, akan tetap kembali kepada Allah dan akan tetap dihakimi di hadapan Allah. Menyesal orang kafir tadi. Jadi nampak siapa yang milik Allah? Kita. Kembali ke mana? Kepada. Makanya ada perkataan, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, aktina mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, pian tujuanku, ridho pian yang ulun cari. Beri kami cinta, beri kami ma'rifat kepada Allah. Lalu jadi para ulama, bila kita paham di ayat yang satu ini, mohon kita ini dari Allah, innalillah milik Allah, dan akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Pasti diri kita ini kada hendak di sela-sela kita ini hendak balik kepada Allah, pasti kada hendak berbuat kelakuan yang kada baik. Orang mau kelakuan yang kada baiknya kada tahu pang balik ke mana. Dan ingat tahunya bila berbunyi dilanggar innalillah, lalu orang mati. Wiu, ambulan. Orang mati atau orang gering darurat. Itu aja yang tahu. Tapi sebenarnya daripada makna ayat ini, kita yang hidup semuanya dari Allah akan kembali kepada Sultan kita di perjalanan menuju Allah Ta'ala, hendak buri kepada Allah, hibak dalam hati bagi lawan orang, muar lawan orang, hati kasar, yang kada baik, kelakuan yang kada baik secara bermacam-macam. Coba aja, biar ulun-ulun bila kita tancapkan di dalam hati sampai terasa aku ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti takutan berbuat yang kada baik. Percaya? Cuma hendak balik ke Allah diuntung aja bang, kada sampai ke rasa. Cubanya sampai ke rasa pasti takutan. Munculun di tanah orang kada pada ampihnya. Jualan bunguli orang ampih. Barang nomor 2 padahal nomor 1 ampihnya. Barang expired yang habis kadar luar rasanya masih pada ampih. Kenapa? Apa nak duitnya kada Allah. Ya, dari Allah kembali kepada Adam melihat. Artinya apa? Nabi Adam tadi kada tergiur di dalam surga tadi, melihat bahwa aku nih dari Allah dan akan kembali kepada itu nang kita kopi setiap waktu, bukan hanya nang hidup, nang mati itu ya lambaian terakhir aja lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memberitahu orang kampung dari supaya turunan mendekati. Lawan antara kubur habis. Nah ianya nanti kita waktu hidup nih dari Allah akan kembali kepada siapa yang akan diberi kepada Allah. Kalau kada suah berarti innalillah. Ya Allah. Innalillah. Dikit innalillah. Innalillah. Makanya jar Adam tu apa kesawarangan dalam surga. Asa sunyi. Ini indah. Gua anggur kayak kepala, ya mobilnya hapok-hapok, pisang ada nambah kuat, enak apa? Dalam surga tadi mandi banyu bersih, ada menghadang PBM, banyu ada suah macet di situ, beres gratis, sarapan ada gratis semuanya. Ya dan satunya datang Jibril, ya Adam di Jibril, kenapa? Jadi tahu aku jadi tak pikir hendak berkawan, sunyi ya seorang, karena berkawan jadi. Kenapa?
Halo ya Allah ya Jibril, tolong tanyakan lawan Tuhan, aku ini bakawan sampaikan melihat. Lapor Jibril, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, nabimu, hambamu, rasulmu Adam hendak disikawan. Kayak apa? Iya Tuhan, gampang caranya. Padahal kan lawan Adam, pejamkan mata, rasakan seperti dirimu, tapi berbeda pada dirimu. Rasakan pada dirimu, pejamkan mata, seperti dirimu, tapi berbeda dari dirimu. Kok Adam berizin, apa yang kami kekuatan rasa tadi? Kekuatan rasa tadi ada, membayangkan jarurat. Kekuatan rasa anak bakal tadi melacung tulang sulbi aja. Belum lagi jadi awal tulang sulbi dulu. Makanya jarurat bila tahu ngaran tulang sulbi itu, bini kita tuh ada wani loh kita. Mau nggak ada mau lagi nih. Sampai jangan tulang sulbi. Kita ngaruh harus ada jual bedakan. Kita harus keluar kisahnya aja dulu. Makanya kan dikisahkan ayat yang pertama kali turun itu dua, innalillah dan la haula wala quwata illa billah. Pertama kali ada masuk surga ucap innalillah, dari Allah akan beri kepada Allah. Yang kedua waktu diturunkan ke bumi, la haula wala quwata illa billah, milik Tuhan keberkataan. Daya dan upaya tak hendak Tuhan menurunkan. Waktu Adam digoda di surga apa oleh iblis untuk memakan buah holdi. Udah itu imbas kita makan buah holdi, ditakuni oleh Tuhan, ya Adam, kenapa engkau makan buah yang dilarang? Maka engkau sudah berjanji. Maka jawaban Adam, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, aku tidak pernah menemui orang yang menasihati dengan nasihat yang sangat baik, bahkan di dalam dustanya berani bersumpah atas nama Allah. Karena atas nama Allah lah ia sumpah, maka aku berani memakan buah holdi tersebut. Iblis kalau melakukan gitu, dusta aja membawa nama Tuhan. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mengenal kita semuanya, turun Adam, anak Adam, abawah. Itu kan kita keberkataan. Jadi asal usulnya Isra Mi'raj diantaranya kita mengenal kita Adam, benak sampai ke kita keberkataan. Abah kita menyemani abah, menyemani mama bersatu jadi kita, menyemani kain, menyemani nenek bersatu jadi abah, menyemani dato bersatu jadi kain. Beturun sampai kemana? Sampai ke Adam. Cuma hanya ngarannya berbeda waktu Adam itu. Waktu Nuktah Adam dan Nuktah Hawa itu hanya berbeda ngarannya. Padahal sama isinya. Hanya disebutkan dalam kitab namanya kun tiari, kun hazati, kun anhak, kun zat semuanya. Sama itu menjadi Nuktah itu mengandung 4 unsur. Ampun abah, urat, utak, tulang sumsum. Ampun mama, kulit bulu, darah, daging. Ini barangnya. Nah, kulit bulu darah daging ampun mama. Mengunjung tanah orang makan iwaknya, koitan mati hantam orang, koitan langsung lekubur. Mana nih anak mewaris? Nasarnya anak berbuat dosa, orang tua menerima siksa. Kulit bulu darah dagingnya paralel ke atas. Makanya dia nabi, anak saleh itu bakal turunan, anak durhaka itu bakal turunan. Dalam kisah Isra Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menyangkut tentang Isra Mi'raj. Di dalamnya dalam Isra, aqimis salata dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Kayak benar mendirikan. Mendirikan ini apa? Ini ada melaksanakan, ada mendirikan. Kamu melaksanakan itu asal gawija. Amunnya mendirikan kita tahu dah. Subuh jadinya ada melawan Hawa. 2 jadinya mata, 2 mata, 2 telinga. 2 asar jadinya 2 tangan, 2 kaki. Maghrib 2 lubang hidung, 1 mulut. Isya apalah pusat sufi lawan 2 telapak kaki. Tahu desa beda. Aqimis salata dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Mendirikan itu ya kayak bedanya ada mendirikan, ada melaksanakan. Mendirikan pada waktunya. Mendirikan itu ialah menggawi, mengerjakan pada waktunya dan memelihara di luar. Makanya dibahas oleh ulama tasawuf, kenapa antara zuhur kita gawi sampai maghrib disuruh menggawi 5 kali dalam sehari? Ujar para ulama supaya
Ilmu ngajarin lah supaya antara zuhur lawan asar tadi tidak menjaga daripada salatnya memelihara, ialah memelihara daripada perbuatan keji dan zuhur gawe jam 1 kulakan muncul di tanah orang kepada ada maling kalau maling tanah orang iwak orang. Makanya lam dapat lantas dan salat tubuh. Makin banyak salatnya, makin jauhnya dari Tuhan. Makin banyak ibadahnya, batinnya makin kusut. Makin banyak wiridnya, dadanya makin menangis mau unak-unak. Bangun guring kaut, hendak guring kaut, dimanapun kaut. Seakan-akan dadanya hendak berteriak. Kenapa? Padahal dia sudah ahli mengaji, padahal dia sudah ahli salat, tapi dia kadang memelihara akan salatnya yang difirmankan oleh Allah. Aqimis salata lidzikri, kerjakan, dirikan salat untuk mengingat aku, laksanakan pada waktunya, dewi luarnya pelihara karena ingat Pak, maka kita kadang sembarangan manau pelurang. Dewi di kantoran dipercaya orang mau istinka, mau surat menyurat, mau PDAM, mau PLN, makanya diusahakan kadang itu orang dimakan. Yuk, menguli orang kita harus gawin. Dan sifat membungul ini, pun sudah mendarah daging, nalih. Kawaris ke anak. Nah, bekali punang di rumah abahnya. Ada apa tuh bungul aja sedikit. Aku itu anak mendangannya keturun durhakannya. Nambinya juga kan. 4 juga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, didirikan pada waktunya, dipelihara di luar. Belum hanya perpisahan di mana-mana. Ulang-ulang ini aja siapa tahu belum terlaksanakan, kemudian terlaksanakan, mentalaksanakan, kemudian semakin menjaga contoh bisa berusaha kumpul. Ini tahu dia orang ini. Berusaha kumpul tuh hobi sidin tuh makan iwak aring. Aku ini keluarga ini. Terus paguro nalun, sarap banget lah dia. Iwak kari itu lebih banget sih, dibenam, dicacap, cacapan, asam, sambalnya pada suka. Yang iwak tuh hantak, oh hisap lah orang-orang. Tambah hi menyai, hi lagi, lah. Jangan kasihkan dulu rantai, tambah terus, gaspol. Saya jangan kadang karuan hari gaspol, kadang karuan gaspol, pot jauh lah. Karim, enggak sih, di YouTube tidak ada kenapa sih dia? Oh iya sih ada makan ayam, kok ada makan daging, tapi aku sebutin di sini kalau ini 2 kali. Ini ada puncak di YouTube yang dia ceramah. Jadi jamaah ini mau ngedengar, wah dulu ini satu jiwa kalinya, wah pas bener kita nih. Hendak memberi guru berduit saja kita nih berusaha kadang ayo orang hati nih hendak mau membantu tenaga kita kadang kau juga kita mengorbankan bantu guru kita mendengar guru yang jiwa karing kita aja mengeluarkan guru karing mencari akan tapi lewat beberapa hari datang sama guru assalamualaikum waalaikumsalam guru wah bawa jiwa karing bakarung jadi itu plastik bakarung ji guru kenapa jiwa karing deh pak ji guru banyaknya udah mulai juga tempat betakon karena sedikit karena gitu aku betakon boleh nikah dapat iwaknya di mana cuma ambil iwak hari ini di mana iwaknya sapatnya jadi dia berusaha pujian yang tadi ini gulai kami di tanah kami seorang kami berisi pahaman seorang kami jemur seorang bukan di tanah orang gulai kami tahu tanah orang menyutan oh kita ini juga berusaha kompor minta hilayah apa lagi di sini gitu. Nah kita haulit, nah kita contoh, kita himong, sanang, mencintai orang sidin. Lebih baik lagi mau wujudkan bagian sidin, nah ada pada diri sidin, kita wujudkan pada kelakuan kita pada sehari-hari. Dan jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikan pada waktunya, pelihara di luar waktu. Juga ampun orang malas hari-hari menjadi rezeki masuk nang kada baik ini nang jahir kada baik berkelakuannya
Kalau disebutkan dalam hadis luqmatun minal haram layak balullahu ta'ala arba'ina yauman. Satu suap aja ada makan yang haram, maka Allah Ta'ala akan menerima ibadahnya selama 40 hari. Tapi terimanya ini benar. Berparai. Kenapa? Hasil dari namanya gaul itu akan berdesak. Batinnya semakin jauh lawan Allah. Kenapa? Karena yang ada akimis salat kali fitri, melaksanakan diri dilaksanakannya pada waktunya, dipelihara di luar. Ini ngomong orang nggak dibuat. Nah, ini pokoknya bersusukian. Sabarkan manusia anak suki. Tapi mau tahu sudah mati orang yang meninggal bertanya, nyasal anak suki. Jujur. Banyak non suki situ miskin. Bulik bebajukin gak ada bila mimpi anak anjau-anjau bagi lanjangna. Kami bukan anak. Ya, hanya kejadian beberapa waktu yang lalu bisi sarang walet, ada melarang kan sugi lah, mensugi bermanfaat silakan. Ini niat nahan sugi dan menghancurkan keimanan kita yang kita nanggung maksud. Mengajar tadi. Orang sugi kada orang sabut di mana orangnya. Kalau tidak nanti nando, habis sama dia nyaman ya Allah. Bisa. Sarang walet 5 kilo sebulan. Ya Allah. Kita ini paruh 3 piring di sehari. Ada makan lagi ber 3 piring. Namun ada berarti mungkin malam tambahannya berbeda. 5 kilo. Meninggal 6 laki. Tinggal 6 bini. Bingung. 6 bini ini sabulanan melihat 6 laki ini di dalam mimpi. Hak betul lah. Dalam mimpi 6 laki ini digerubuti burung walet. Sampai berdarah, hancur awaknya. Ada kaum kuning, bingung Nabi ini. Apa caranya? Kenapa jadi abangnya ini burung walet yang mengikuti? Maka burung walet di dunia ini harus sekali di situ, bono-bono. 5 igutna, kacau dalam. Ini nama saya yang hidup sakit, mengacak-akan tarekat sakit. Kita nanti bisa bulanan dari kata kawan juga ayatannya. Aku harus mencari ustaz kan? Ustaz kalau bukannya, mana aku harus cari kiai. Pas ketemu kiai biar apa? Tolong ulun minta isyarat. Laki ulun nih kayak ini. Waktu napa? Waktunya kayak ini. Waktu bersarang walet juga itu. Pas meninggal. Dikerukuti oleh sarang walet. Kata kau bui. Kayak apa solusinya kiai? Nyaman jadi kiai tadi. Gampang caranya. Hancur sarang waletnya. Mantap kiai dulu. Hancur sarang walitnya, iya kah? Iya, boleh kaya nang bini, bergaji 4 tihang, raban sarang walitnya. Hancur sebenarnya. Padahal seharusnya bukan kayak itu. Cuman ngarang kiai tadi tuh kada tahu. Ternyata apa? Dia tidak mengeluarkan hak zakatnya. Walet itu masuk kategori zakat yang mana ia dikelola tapi kada dipelihara. Ya Allah. Kalau zakat dikelola dan dipelihara 2,5%, ya Allah. Kalau ini zakat dikelola dan tidak dipelihara, kita beri makan orang-orang itu. Ayam beri makan tiap bulan ambil kalau hasil. Kita ada model rumah wara memberi makan ikan tidak dipelihara tapi dikelola. Di mana dikelolanya hasil sosok taruh tiap bulan. Maka zakatnya 3% setengah masuknya. Ibunya mengeluari sesuai aturan tadi. Ambil nang lagi digerubuti tadi. Kiai tadi jual, hancurkan juga jadi mau kita sarung burung. Roboh pemerintah. Itu juga termasuk bagian daripada yang kada memelihara akan sholatnya. Banyak. Jualan kayu 4-8. Padahal 5-10. Kalau bila tukar kayu itu ada apa? Ini cari apa aja? Oh tadi cakap tukang kayu itu selawar handek kopi miring. Orang ada bilang yuk. Karena ulun datang ke sana berharap pang digratisakan. Ya, ulun ada berharap digratisakan. Kalau ulun sampai ibu ya sih, marah sihnya kalau ini ada nyaman, nak memberi secara bersalah. Apa mau memberi gue? Takutan cari kibinian, marah juga. Juga ya lah sebalik. Marah juga sih kalau menyerumput ke topi, salawar tentang pihak, baju rapi, bisa-bisanya nak berapa kayu tepat. Jar kayu ini namanya jadian cari.
48 aja atau 510 ada yang bilang melihat bang kayunya mana ini lah jual ini 48 jual ini 510 jual tahu 48 kurang ukurannya nih kurang udah bersitil jual ini 510 aja ayo lah jual ini pokoknya 510 48 ini dulu jual berapa aja untuk tangkopi untuk apa nah jual lah kami tukar jual apa kayu di sadenya nah kalau nyampe kami tukar orang kayu lah 48 dan sampai ada untuk kasar 510 kalau kurangnya 48 marahnya yuk kami tukar aja seadanya menyelamatkan ininya namanya jualan berusaha marahnya lawan ulun barang punya kesalahan melawan orang lain punya bisa berusaha kenapa dia guru kaumbal itu lah barang makanan yang dimakan yang ditukar bila ada bakat, ada beridak, ada bakat jadi haram melakukannya. Haram kan 40 hari loh ada terima ibadah. Bakat kan? Sama rinda, makasih. Gitu. Bujur duit halal, tapi cara pembeliannya haram. Dibawa beribadah, habis salat ibadah, kerja ketenangan batin. Ini neraka yang didahulukan di dunia dalam Syama'ilur Rasul Wasailur Rasul bila kita tidak mengetahui dirinya anna al-mu'ajjal lahum di dunia neraka yang didahulukan di dunia di mana cirinya kalau bisa menghadang neraka yang di akhirat dan di dunia ini ada nerakanya di mana maka kafi nafsika mau batin kacau napa sabab pertama makna kalau itu ada pas cara yang melupakan. Ayo, haram libur sombol, makan di warung libur sombol, bayar dulu, bayar makan. Ayo. Apalagi begitu tukar barang ada akadnya, ada sah, bukan hak milik kita sebelum terjadinya akad. Nah, makanya kami tukarlah seadanya. Seadanya nih kalau tabur plastik kurang kah? Kalau menimbangkan gula kurang kah? Kalau menimbangkan gula talabi kah? Kalau minta rida ulah. Orang sayang lawan akhirat minta ridha Allah. Kenapa? Aku kan hendak jasad dan diriku ini dibakar api neraka. Sayang bang lawan diri. Makanya orang yang mau buat dosa itu kan sayang lawan diri. Ridha menyakiti abah mamanya. Di mana? Diberi makannya yang kada baik, menyakiti akan kulit bulu darah dagingnya dan urat otak tulang sumsumnya. Siapa itu? Dia abah lawan mamanya. Nah, bukan sakit. Jadi hadirin jemaah itu berkaitan semuanya dengan pemeliharaan salat. Memelihara salat itu kaitannya adalah memelihara kuitan pada batang tubuh. Saya menabung mama beritaan bukan. Siapa kan sayang ya lah. Berakad berida jadi bisa kumpul. Nama bayo antara din. Jual beli itu apa? Harus sama-sama rida minta rida alhamdulillah. Marah di sama orang kada lulus. Yang penting apa ini dulu? Sama ini aja kan menjerang banjir biasa aja. Ini fondasi pertama kita sebelum kita melaksanakan ibadah pemakan dulu pertama. Menjadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di situ ada akad, ada rida, supaya sah itu juga termasuk untuk menjaga pemeliharaan bagian daripada sholat tadi. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ada perlu bertanya kepada orang lain atau harus bertakwa untuk ada guru. Kita lawan diri kita bisa merasa. Duduk seorangan merasakan diriku. Kenapa batinku kayak ini? Makanya ujar Allah ayah kuitan guru Bahir Kiai Haji Ahmad Muhoni sebelum meninggal Zidin menulis dalam pesan-pesannya, ada menulis dalam bukunya. Ujar Kiai Haji Ahmad Muhni bersuara, banyak orang nang apa? Orang nang awak lamak batinnya kurus. Orang awak lamak tapi rohaninya kurus. Ada dua jesidin orang nang kurus tapi rohaninya lama. Kenapa? Awak lamak, batin mah. Kamu nyaman, di orang paman kita nyaman. Mau nak harus siang, malam, taat sudah, awal sudah, cuma caranya tadi itu.
Hanya perkara akad halal tidak kadang banyak nang supan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan di dalam kitab Al-Qur'an itu suatu kebingkokan. Ada bingkokan tuh. Nang mau membingkokkan tuh kita. Kada akon mau ubah kebiasaan yang ada baik, kelakuan yang ada baik, termasuk mau unjun di tanah orang. Kada akon mau ubah. Kita yang membingkokkan, kita kada bingkok, dan kita kada merepotkan dan kada membingkokkan kita yang kada akon mau ubah. Padahal jika kita mau ubah dari kebiasaan yang ada baik, di situ tersimpan ketenangan yang sebenarnya dan kenyamanan hidup kita. Contohlah bibinian, kata bibinian, dia latihan bibinian pulang, jadi latihan bibinian bisa mungkin bang. Dalam waktu dalam hadis disebutkan orang yang kewajiban istri bagi suami perkara bukan 3 aja, 7 sebenarnya 7. Kecuali bagi orang yang sudah mampu maka 3. Pertama bersoleh, kedua melayani, ketiga melihara dan mengasuh anak. Dinian lah bila wanita laki itu bagian kemungkaran kepada melihara salat. Wanita laki anak tuh kada mau bisi keturunan baik, biar adanya alim, Ini untuk menunjukkan laki ini batal amal ibadahnya itu seharian. Kayaknya terus kayak ini di dunia non laki kayak ini batal seharian di Imam Syafi'i. Lain jerulun dan hari kan Imam Syafi'i, jangan hari kan ulun. Seharian batal, kebaikannya hangus. Nang bisi kebaikan seharian, kayak kamu ada baik. Menambah, ya Allah. Bayar utang, tak korban. Wanita lagi mengasuh mengasuh dan memelihara anak adalah dengan 5 cara. Pertama dinya menghilangkan sifat mudah tersinggung, kedua menghilangkan pemarah, ketiga penyakit hati, keempat senang menyangka-nyangka. Bini wanita laki ada menciptakan keturunan baik. Baik dan buruknya seorang suami kada berdampak pada anak. Contoh di mana dalilnya? Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir hayat hendak naik ke dalam kapal menyuarai kepada bini. Napa? Yang keempat, mun ikam kada hakon jo umpat agamaku dan ajaranku, naik barang ka kapalku. Tapi napa ujar Nabi Nuh? Ujar Nabi ini, melihat siapa? Anak sugih Kanaan. Anak melepan beritaan, cuma yang berduit Kanaan. Melihat anak berduit, wani membentah lagi. Napa? Kata 4 anak. Ada 4 laki. Anak Nabi Nuh kada ada keturunan 8 ekor, kada ada keturunan kali. Sabab napa? Bini wanita laki. Semuanya sabab bibinian. Makanya dalam Isra Mi'raj juga dikisahkan, bila kita hendak berisi keturunan yang baik dari pengenalan diri kita, di samping itu para wanita hilang akan sifat yang kada baik, maka akan menurunkan keturunan makhluk. Ibrahim alaihissalam, Abah Sidin kada alim. Dalam Quran disebutkan apa Abah Sidin? Tukang pabrik ulah patung. Dia bahasa kita hajius itu tukang ulah lamari. Ya Allah. Ini pabrik berhala. Nah, anak masa nanjana, nang halus, kapalanya kayak apa, disembah. Itu abahnya Nabi Ibrahim, bukan lagi abahnya, sakeluargaan, pamannya iya, sapupunya iya, bertahan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang yang mulia, bahkan menjadi ulul azmi, 5 Nabi yang Rasul terkemuka daripada 25? Kenapa sebabnya? Umanya Nabi Ibrahim sabar, sayang lawan laki. Melihat kelakuan laki kayak apa, kada suah menghina, kada suah memuji. Makanya orang baik dan buruknya kelakuan laki kada berdampak terhadap anak. Yang berdampak ke siapa? Bini. Biar kayak apa aja biar. Sekolah kan anak pesantren, mun umanya masih para juan anaknya. Udah tahu, Pak. Kada berdampak di mana?
Al-ummu madrasatul ula, pendidikan yang paling utama dan utama adalah pendidikan dini. Makanya dalam hadis disebutkan anak teman-teman pendidikan dini 60% sampai 70, 40 sampai 30 menyiman pendidikan laki. Itu juga termasuk kewajiban di dini yang ia pelihara. Laki minta bilang banyak, mana sampai yang dulu berdosa. Masa bilang dulu berdosa. Minta bilang banyak. Ya baiklah. Jujur bang, lu berbantu ilmu aja, ilmu benar lu. Namun ada begayanya dasar begaya dari ilmu juga kayak kenapa? Ada apa ada? Berbagi kebahagiaanmu kita. Lu kadang-kadang anu kadang sebujur ilmu nama berbagi untuk keselamatan bahagia dunia bahagia. Sebujur ilmu sayangi hal itu benar. Mulai Daud, Sulaiman ke bawah, Sulaiman bin Daud ke bawahnya bertahan. Sudah laki dini yang luar biasa, berinting turunan kenabiannya, kesalihannya anak. Ya betapa bila wani lawan laki, dia umatnya nang diubah. Ubah. Nang biasa wani mamai laki kadang-kadang. Mun kadang ali mun sebutakan di sini dalam kitab Bahari. Bisa butakan. Tak ada sedikit lah. Kalau awasan memang kita berapa tahun deh. Karena pada sini kalau orang antibiotiknya lah. Penyakit dalam antibiotik mengampicillin terus. Ya ampicillin terus. Ya Allah. Ya kayak di warungan. Ini obat kimia paraman antibiotik gitu. Kenapa bibinya itu banyak di dalam kampung itu meninggal di dahulu laki? Oh mohon maaf, bibinya yang bertahan. Ada ulun padahan salah, ulun padahan insya Allah ada salah. Dan pengen kada tersinggung mendengar. Kenapa lelaki itu banyak meninggal berdahulu pada bibi? Lihat di dalam satu kampung tuh sedikit bibi itu yang berdahulu meninggal pada laki. Paling ada satu kampung ini berdua. Bila ada lihat, bila lelaki itu bibi itu meninggal berdahulu pada laki, lihat orangnya tuh. Nah, bibi itu dasar harap melayani laki. Ada jauh kan, pancak mendengar aja. Bila ada bibi ini yang meninggal berdua pada laki, lakinya datang ke rumah. Begini kan kena hendak, aku kenal rumahnya terus. Ada kan di luar? Nah, dasar harap kan. Sekalipun di dalam kitab itu ada berilmu, maka kelakuannya itu ada seperti orang yang berilmu dasarnya. Pamasak ini kan suaka lambat. Tahu kenapa nangka tujuh laki nih, laki ketujuh iwak wadi, bersimpanan iwak wadi. Laki tahu kesenangan laki ini, padahal ada kayak orang berilmu, besar harap melayani laki. Coba tapi bila ada nangka itu di kampung paling 2, dalam 10 paling 2. Tapi sebaliknya, bila laki itu meninggal dahulu daripada bibi ini, maka akhirnya di situ disebutkan rahmat Allah memberikan kepada para wanita untuk bisa bertobat atas kelalaian dosanya terhadap suaminya. Itu juga bagian daripada memelihara sholat di luar waktu. Nah, jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak orang yang melakukan. Kita harus seharian aja kita panggil ini berkaitan dengan pemeliharaan sholat bertahan. Saya sampai yang rajin-rajin mantap tahiyud tidak ketinggalan menjauh lagi harap satu laki ini 10. Kita menimbang jujur. Ulun sakit hati. Selain dia orang bejer. Ini siapa dia? Ulun sakit hati. Kenapa sakit hati? Melihat keadaan. Ada gampang buat para lelaki ini berjuang berusaha. Ada yang profesi mau ojek. Grab, Gojek, Gokar, apa lagi? Maxim, apa lagi? Transpaten, tutup dia lah. Yang tutup parah dia lah. Nah, siang malam. Sedang dikejar toko berapa? Toko 1, toko 2, toko 3. Oh, dapat 150 dapat atau sampai paling banyak malam bulik 200.000. Tujuan laki ini apa di jalan? Dalam hatinya bujur pada jarang tersenyum lakian. Bujur lakian itu jarang kayak nampak kasih sayang. Tapi dalam hati 200.000 nih apa? Palingnya ambil duit bisa rokok 20.000. Sisanya kemana? Bini lo anak.
Nah, bulik datang laki jangan bang dipuji, dihina. Yang kali lagi yang harus cari. Niatnya dapat. Ini nih jenak. Bukan biar jujur lah. Jujur, artinya ada batu tunjukkan kita kepada selesai. Banyak wanita tuh kufur. Pada hakikatnya wanita tuh paling banyak tercipta 50% benar-benar dalam surga. Di mana? Contoh, Adam dijadikan di luar surga. Hawa jadinya di mana? Di surga. Contoh di dunia, binian di rumah gitu bin. Benar, lakian berpanas. Panas, jadinya mana? Kenapa? Itu Nabi asal memang mulainya di dalam surga, mulai hawanya sampai saat ini yang berumah tangganya. Di mana ada panas belum rumah tangga, belum rumah benar memasak. Tapi kenapa? Tapi mereka paling banyak masuk nerakanya Allah dalam ibadah kita. Ada orang berharap kemudian mudah tobat bertahan kita. Kamu kadang menimbang dasar kayak ini. Kamu kadang menimbang kalau kemudian udah tersinggung lah. Kalau orang tersinggung minta maaf, hampir orang bulik. Ada dasar kayak itu. Ada yang laki datang berduit sudah bisnis genal, berjual tanah payu, gaji sebulan 10 juta lebih, datang ke rumah banyak duit, kada pernah dipuji apalagi nggak dikit. Lantas kalau Nabi menyambat banyak masuk neraka karena kufur aja Nabi, bukan kafir, kufur. Kenapa itu kufur? Kada bersyukur, kurang parus. Bus betul betul ada laki sebulan 35 miliar masih laki dihina. Ada salah lakinya berbeda, jujur aja. Maksudnya membeli bahasa. Ini pokoknya dihina terus. Makanya dia puji laki itu kayak apa aja. Senyumi laki itu jangan putus. Dia 500 salihah binian saya. Binian namanya senyumi terhadap suami. Kenapa? Rezekinya ada habis dicari apa? Pertama tadi puji apa sih dalam macam dolar itu amarah saya bang digawi bangunan belum setahunan 4 bentuk bulan aja mbak Aduh ketun dihirang tahunan 4 bentuk orang membangun majelis, membangun musalah ulang lawan kawanan ini kawanan ada juga tukang itu tukang saya bisa aja itu apa bisa aja sambat aja cor, besi, merasa ini seharian naik, seharian panas di orang pemangkin mengguyang panasnya. Nah, dia mau mingkar kawat 10, besi 10 rasanya, besi 10A, jangan besi 10B, 10A. Pun parah kada kuat tarik urat kesalihu. Maulah apa diulah cincin berapa cincinnya 300 buting maulah blok atas tingkat ngaduk samin karena saminnya 3 roda talambat membasuh gagal aku menyai ada gampang jadi jualan gawian kayak ini bila beli ke rumah bininya masih mahina dan kufur kada bersyukur sedangkan ini terus begawi ini ya hanya bujangnya kan berapa makan bulinja tapi ngaran ada tanggungan sayang lawan anak bini kalau pina anak nukar jam aimo kalau pina anak bini nukar ini nah tak ingat harus nih bulik kada pernah dipuji atau dikelilingi datang anu abahnya bila pina anak anu makan ada itu indomie ulah seorang bukan saya ya makanya dia biar keburuan bila ada bini itu kayak itu sifat bujur inya berduit saat ini tungguin paling hanya beberapa tahun miskin kenapa? Karena Allah mengurangi akan rezekinya kenapa? Nang dicari ini gesan siapa? Anak lawan bini, nang bini kupur makanya itu turun yang viral ya kiri sakit tato hajiran bini wani lawan
kita pikir dulu aja bang. Dipikirkan rupa kamu ngasan harta dan dicari kan bersyukur ada diberi laki. Laki ini sugih berduit tapi hasilnya nggak baik ya himong habibnya. Sugih berduit tapi hasil merampok hasil menyuntan himong. Laki nang pas-pasan soleh berduit haur disambati. Lucu kenapa pilih haur harta tanah. Bujur ada? Gue tempat sama orang bujur akan di belakang. Bujur udah kemudian. Lu nanya suara kan gini, dulu waktu lu belajar. Kayaknya. Kenapa? Artinya yang kita berumah tangga kita ada akun baturan Nabi Muhammad. Kenapa artinya berumah tangga yang belum punya mola dosa? Ya kadang, alhamdulillah dia mau ubah. Tagih baju ada suah, alhamdulillah. Tagih banyak ada suah, sandal paket, alhamdulillah. Jadi kalau menukar sandal aja, orang anu aja ini bikin kawai dijahit, alhamdulillah. Terus minta harga ini suara kayak itu. Dunia ada surga bujur itu, ngaruhnya baik di nanti rumah kok, surga kok, my house is the best. Percaya rumah kenal, istana ini wah apa segala macam. Tapi dalamnya kayak itu lakukan tatap jerun tadi neraka yang didahulukan oleh pada hambanya di dalam dunia tidak ada manusia sakit rasa dibakar. Maka dari itu anzala ala abdihi kitaban petunjuk dari kal kitabul raiba fi itulah kitab yang tidak diragukan lagi Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk. Kita hendak bagi papan ada petunjuk lah. Anak lewat tol, anak lewat luar. Wah, bila hendak lewat tol syaratnya membawa ke tol. Bila hendak lewat keluar ada bayi tolan, ya Allah. Artinya ada pakai kartu tol kayak itu. Jalan dia. Ada masalah. Berarti kan harus tahu ya kalau jalan ini namanya petunjuk. Di jalan tol bila menarik mobil macet betali ada mobil. Harus pakai mobil towek atau direct. Ya kalau kamu lewat luar terserah aja hendak tarik ampat bebas. Silahkan, semuanya ada aturan. Hendak sembahyang syaratnya bodoh. Sebelum bodoh, beristinja bersih. Itu kalau syaratnya. Ada tahu cara beristinja belum bersih. Sembahyang Allah Akbar nah di dalam sini rasa minyak lamak. Kada kasat, baunya kada hilang, warnanya kada hilang, rasa kada ada. Petunjuk kalau semuanya kita hendak selamat. Agama ini datang mengubah. Makanya agama ini bukan membenci, bukan menghina. Satu agama ini mengubah dari sifat yang ada baik kepada aturan yang baik bertahan akhirnya. Kan jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita membesifat dilarang dalam agama tujuan Nabi. Ciri orang lemah iman 4 sejarahnya panjang. Penyinggungan, penganggapan, penyakit hati, menyangka-nyangka. Anda amalihakan pada lelaki. Ada kawah kita menjadi muslimun ikhwan. Muslim yang bersaudara. Innamal muslimuna ikhwan. Jenazah Tuhan dalam Quran. Muslim itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaiki persaudaraan kalian. Orang marajuan kalau bersaudara. Orang marajuan ini hujan setahun kemarau sehari. Kemarau setahun hujan sehari. Kebaikan orang ada diingat setahunan. Sekali hujan habis langsung nggak ingat lagi. Maraju itu bang. Kekanakan dong maraju. Maraju ciri lama iman dia Nabi. Amal ibadah hancur terus non maraju. Habis menyumbang maulah kebaikan ibadah segala macam. Pas panitia salah pandir, tersinggung, mau ungkit sama dia kada tambur lah. Ciri lama iman. Ini kekanakan anu atau cuma maraju. Hari itu orang HP masuk kamar. Tahan sehari sama lamun kada keluar dari kamar. Menurut kada hakon. Kenapa? Tahu lapar. Nyaman kada maraju tuh. Maraju lu laki. Menurut bini lu maraju tambah hijau lagi. Ya alhamdulillah ada perajuan lagi. Tambah awasi jero dapat hadiah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bisa nyaman, tapi ketika kita sama-sama memakai aturan agama Allah, orang pada tahu, belum pernah merasakan. Ada peduli dia orang. Kalau kita yakin akan satu ilmu, kan apa kita takut lawan orang. Aku mau ngamalkan ini kan, tahu Betuhan ke mana? Betuhan ke orang apa betuhan ke Tuhan? Lucu ya Allah. Semuanya hendak salaman. Nah, jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Boleh memang
semangat pengertian nasihat. Menurutnya habis operasi, jadi dia kali banjir tuh dia keram sini, jahit gitu, kayak keram. Jadi mohon maaf ya, ada banyak liga dulu. Jalan, mau kumpul biasa, karena ada cara kita belakang. Jalan, jadi mohon maaf dari dan salah bertahan. Pada intinya kembalinya kepada yang pertama, laksanakan pada waktu ini. Jaga hak orang yang Allah. Tukar bakat dari jangan menyembeli orang, jangan menipu orang. Bagilah laki bini kekajian kemungkaran yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga. Jangan diwariskan ke anak. Marah. Bini yang kada tulus menyayangi laki. Pian hendak tahu laki pian lo kabi binian, kenapa jadi rasa hendak kabi binian, kenapa jadi rasa hendak kada hendak babini. Dalam kitab itu disebutkan karena bini kada tulus menyayangi laki. Mun tulus kadinte. Karena nikah tuh separuh menutup kita daripada pembintingan juga menyelamatkan ya Allah kuasa. Kenapa masih begini tapi anak begini? Itu bini kada tulus menyayangi. Sayang aja tapi kada menyayangi. Sayang darahnya jauh dirindui, para kada disayangi. Dicerayakan tak utang. Tapi memasakkan kata mau masakan. Ujung. Artinya sayang lawan menyayangi belain. Punya bujur menyayangi, yang pasti tulus melayani. Nah itu kajian kemungkaran pemeliharaan sholat bagi wanita kebanyakan di dalam rumahnya. Kita dalam berusaha dan apa segala macam. Bujur-bujur kita laksanakan hanya ibadahnya kan banyak dan belajar. Majlis ta'lim nur laila jannah, laila nur jannah. Malam laila itu malam artinya. Nur itu cahaya jannah itu surga. Malam cahaya surga. Udah banyak orang udah bertahan ada yang ngompat di bawah malamnya Allah. Di bawah tarangnya cahaya surga yang udah bertahan. Artinya nampak pembuktiannya langsung. Ada lagi pembacaannya, ada lagi kisahnya, ada daripada diri bukti nyatanya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian itu ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Rasulullahnya. Hanya ta'an sidin, ada domian sidin pada diri kita. Makanya dia Tuhan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya anna Muhammad itu adalah Rasulullah. Mana? Orang kelakuan, perhatian, perbuatan, apa segala macam. Bila mau kayak itu, ujur terus hadirnya. Asa kada gejala kalau Nabi Muhammad. Asa parah kalau Nabi Muhammad. Kenapa? Dasar wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pada diri kalian ada Rasulullah. Di mana? Di kelakuan, di ilmu, di gawian. Padahal lupa belain. Nabi lainnya lain. Cuman kelakuannya kelakuan Nabi. Hatinya hati Nabi. Gawiannya gawian Nabi. Lakian atau bimbingnya. Wallahu a'lam. Pun banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabil khusus kepada tuan rumah Hajius, mudah-mudahan kalau diberkahi oleh Allah Taala, mudah-mudahan diberikan manfaat dan keberkahan, dicuduri rahmat, nafahal, kuyutot, inayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Rabbi faj'al mutama'na bayatil husnul hitam. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatina bitani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.